آپ کو لیے چلتے ہیں ملتان، جہاں پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو سکھ کمیونٹی ہے نہ صرف ہندوستان میں لیکن پوری دنیا میں، ان کی یہ خواہش تھی، ان کی یہ آرزو تھی کہ انہیں وہاں جانے دیا جائے، انہیں درشن کا موقع دیا جائے۔ ان کے لیے وہ ایک بڑی مقدس جگہ ہے، اور مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں سے یہ مطالبہ ہوتا رہا۔ موجودہ حکومت نے ان کی اس خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے، اور ہم نے وہ راستہ کھولا ہے، اور اس کو سراہا گیا ہے پوری دنیا میں۔ جہاں جہاں سکھ کمیونٹی آباد ہے، پاکستان کے اندر بھی، ہندوستان کے اندر بھی، کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، جہاں آپ چلے جائیں انہوں نے اسے سراہا ہے۔ میں ہندوستان کی حکومت کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری اس کوشش اور سکھ کمیونٹی کی خواہش پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اور انہوں نے اسپیشل کابینہ کا اجلاس بلایا۔ اس اجلاس نے ہمارے اس منصوبے کو منظوری دی، کیونکہ اگر ہم دیں منظوری اور وہ نہ دیں تو پھر بھی راستہ نہیں کھلتا۔ راستہ تب کھلتا ہے کہ جب دونوں طرف سے اجازت مل جائے۔ اب خوش آئند بات یہ ہے کہ دونوں طرف نے آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ ہندوستان کی حکومت نے اپنے 2 وزیروں کو اس تقریب میں شامل کیا۔ میری تو خواہش تھی کہ ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھی تشریف لائیں، میری تو خواہش تھی کہ ان کی وزیر خارجہ بھی تشریف لاتی، لیکن پھر بھی ایک اچھی شروعات ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو مثبت انداز میں لینا چاہیے، اور اس سے تعلقات میں بہتری کے امکانات روشن ہوئے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن ہم نے ایک گڈ ول کا جیسچر کیا ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے، ہماری حکومت کی یہ خواہش ہے کہ اس خطے میں امن ہو، یہاں استحکام ہو، اور امن اور استحکام ہماری اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن اور استحکام ہوگا تو پھر ہم توجہ دے سکیں گے ان مسائل پر جس سے کہ آج پاکستان کی حکومت 2-4 ہے۔ مثال کے طور پر معاشی مسائل ہیں آپ کے، مثال کے طور پر آپ کے روزگار کے مسائل ہیں۔ روزگار کے مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ سرمایہ کاری سے ہوگا۔ سرمایہ کاری کب ہوتی ہے؟ جب امن ہوتا ہے، استحکام ہوتا ہے۔ تو ہماری خواہش ہے، موجودہ حکومت کی خواہش ہے، تحریک انصاف کی حکومت کی خواہش ہے کہ ہماری مشرقی سرحد پہ بھی اور ہماری مغربی سرحد پر بھی امن ہو اور استحکام ہو اور اچھے تعلقات ہوں۔ بھارتی آرمی چیف نے کہا ہے کہ اگر پاکستان سیکولر ملک ہو جائے تو اس سے بات ہو سکتی ہے۔ آپ کے ان کے بیان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، وہ بیان بے معنی ہے۔ پاکستان ایک اسلامی فلاحی مملکت ہے، ایک نظریے کے تحت معرض وجود میں آیا ہے۔ ان کے بیان سے ہمارا نظریہ تبدیل تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ڈالر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، ڈالر کے حوالے سے لوگ کہا کرتے کہ جنوبی پنجاب کے صوبے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی، اس سے لوگوں کو یہاں پہ تحفظات بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور جبکہ آپ اسی ووٹ لے کر آئے ہیں جنوبی پنجاب کے صوبے پر۔ پہلی بات میں عرض کر دوں، جنوبی پنجاب کا علیحدہ تشخص ہونا اور ایک صوبہ ہونا ہماری خواہش بھی ہے، ہمارا ارادہ بھی ہے، اور ہمارے منشور کا حصہ بھی ہے۔ اب اس کو عملی شکل کیسے دینی ہے، اس کے لیے ہم سوچ وچار کر رہے ہیں، اور اس کے لیے کام ہو رہا ہے۔ کچھ قانونی رکاوٹیں ہیں اور آئینی ترامیم درکار ہیں۔ اب اس کے لیے تحریک انصاف تنہا کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے کہ ہم 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم کر سکیں۔ ہمیں obviously سپورٹ چاہیے ہوگی دیگر اپوزیشن جماعتوں کی۔ وہ بھی کہتی ہیں کہ جی صوبہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ کہتی ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ مل بیٹھیں، اور مل بیٹھ کر اس ترمیم کے لیے آمادگی کا اظہار کریں۔ اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے
लेकिन उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव लेवल पर लोगों को सहूलत देने के लिए जो इकदामात उठाए जा सकते हैं वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब की सरबराही में फैसला किया है। नंबर 1 कि यहाँ एक सेक्रेटेरिएट बन जाए और ऐसे सीनियर ऑफिसर्स तैनात हो जाएं कि जो मुलाजमीन के और आवाम के मसाइल हैं लाहौर की बजाय वो उनके करीब, घर के करीब वो हल हो जाए। फैसला किया गया है कि इस इलाके की आबादी, पसमानदगी और ज़रूरियात को सामने रखते हुए अगले साल से एक अलहदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम मुरतब किया जाए जो जनूबी पंजाब पर हो, क्योंकि इस वक्त तक अब आप देखें जो पिछले साल का बजट है या इस साल जो जारी साल है इसके बजट को देखें तो ज़्यादा पैसा जनूबी पंजाब से दीगर अजला की तरफ खर्च हुआ है। एक इम्बैलेंस है, हम उस इम्बैलेंस को दुरुस्त करना चाहते हैं, हम वेटेज देना चाहते हैं ताकि यहाँ के जो पसमानदा इलाके हैं और वज़ीर आला पंजाब जनाब बुज़दार साहब की भी ये ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है कि वो इस इम्बैलेंस को दुरुस्त करें। हम इक़दामात ले रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतरी करने की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हलीमा खान की अरबों रुपए की जायदाद निकल आई है, डॉलर के बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में रुपया बहुत कम हो रहा है, डॉलर बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके बारे में देखिए क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डॉलर की रेट बढ़ा है और रुपए गिरा है। उसकी कई वजूहात हैं, कुछ स्पेकुलेशन भी है, कुछ हमारा जो रुपया था उसको आर्टिफिशियली पेग किया गया था और मार्केट मैकेनिज्म ने अपना एक इक्विलिब्रियम तलाश करना होता है, उससे भी इम्पैक्ट आया है। और कुछ हमने ये भी देखना है कि पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा कैसे किया जा सकता है। बहुत से हमारे वो सनतकार जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं उनका ख्याल ये था कि आज हमारी जो बरामदात हैं वो कम्पिटिटिव नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमने अपने रुपए को उस लेवल पे पेग किया हुआ है जो आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, और उसमें एक करेक्शन लाई जाए ताकि बरामदात में इजाफा हो। जब बरामदात में इजाफा होगा तो आपके फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं उनमें इजाफा होगा। जब फॉरेक्स रिजर्व्स में इजाफा होगा तो डॉलर पे प्रेशर कम होगा। हम कोशिश कर रहे हैं, मुश्किल फैसले हैं, जैसे इमरान खान साहब ने परसों अपनी तकरीब में भी कहा कि हमें मसाइल का एक अंबार मिला है और हमें बड़े हौसले से उनका हल तलाश करना है। हम कर रहे हैं, मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात को हमें फेस करना होगा, कुछ कौम को भी फेस करना होगा और हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि कफ़ायत शारी से, ऑस्टेरिटी से अखराजात कम करे और बोझ, हमारी कोशिश है कि उस तबके पे ना डाला जाए जो बोझ नहीं उठा सकता, उस तबके पे डाला जाए जो उठा सकता है। नवाज शरीफ ने कहा है हलीमा खान की अरबों रुपए की जायदाद निकल आई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? आपने किस तरह से पेश किया, खासतौर पे हाफिज सईद का जो उनका बयान था उसके बारे में कुछ बताएंगे? नवाज शरीफ ने कहा है कि हलीमा खान की अरबों रुपए की जायदाद कैसे बन गई है, जवाब दें इमरान खान। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की क्या मौक़िफ़? तहरीक इंसाफ ने अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात की है। हम अदालतें आज़ाद हैं, हम अदालतों का एहतराम करते हैं और हमारे किसी शख्सियत को बुलाया जाता है या किसी पाकिस्तानी को बुलाया जाता है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना जवाब दे। हम कानून के दायरे में रहते हुए, कानून का एहतराम करते हुए आगे बढ़ेंगे। ना किसी को बेजा रियायत दी गई है, ना दी जाएगी। कानून की हुक्मरानी का एहतराम कल भी करते थे और आज भी करते हैं। अच्छा, इंतखाबात से कबल कहा जाता था कि बैरून मुल्क 200 अरब डॉलर पड़े हैं, इन 100 दिनों में कोई अरब डॉलर जो है वो मुल्क में आए हैं, इस हवाले से बताइएगा। पहले दावे किए जाते थे अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, लेकिन जो है वो अभी कोई भी आपने देखिए, परसों 29 तारीख को इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में बताया, इनकशाफात का जिक्र किया कि कितना पैसा बाहर है और उस रिकवरी के लिए जो उन्होंने इक़दामात उठाए हैं
जो उन्होंने एक रिकवरी यूनिट इस्टेब्लिश किया है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, जो लेजिस्लेशन कर रहे हैं, जो उन्होंने कल हुक्म सादर किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने के लिए कानून साजी की जाए, ये सब वो इकदामात हैं जो इसकी तरफ निशानदेही करते हैं कि हम चाहते हैं कि करप्शन में कमी हो, इसकी बेखनी की जाए और मुल्क की दौलत जिस तबके ने लूटी है उससे हिसाब लिया जाए और उसको लौटाने की पूरी कोशिश की जाए। थैंक यू। हुकूमत पर काफी आप देख रहे थे वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि करतारपुर राहदारी से पाकिस्तान ने खैर सगाली का पैगाम दिया। सिख बरादरी की ख्वाहिश और मुतालिबा था कि उन्हें करतारपुर जाने दिया जाए।